Good morning, students. In the last class, we have started discussing about the detection of the different elements present in the given organic compound, that is under the main heading of qualitative analysis. We already studied detection of carbon and hydrogen by cupric oxide method. If you want, you can recall once again. A mixture of organic compound and cupric oxide is taken in a hard glass tube fitted with a one-holed rubber cork into which a delivery tube is fixed, which is having bulb at one end containing anhydrous copper sulfate, and other end of the glass tube is suspended in the test tube containing lime water. ಹೌದಾ? ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡನ್ನು ಮತ್ತು ಕ್ಯುಪ್ರಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡನ್ನು ಹಾರ್ಡ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಒನ್ ಹೋಲ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಬ್ಬರ್ ಕಾರ್ಕನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಡೆಲಿವರಿ ಟ್ಯೂಬನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಡೆಲಿವರಿ ಟ್ಯೂಬು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿದೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಬಲ್ಬನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆನ್ಹೈಡ್ರಸ್ ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟನ್ನು ಇಟ್ಟಿರಬೇಕು. ಮತ್ತೊಂದು ತುದಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡೆಲಿವರಿ ಟ್ಯೂಬನ್ನು ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸ್ಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಲೈಮ್ ವಾಟರ್ ಇರಬೇಕು. ಇದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. ವರ್ಕಿಂಗ್ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ, ವೆನ್ ದ ಮಿಕ್ಸರ್ ಇನ್ ದ ಗ್ಲಾಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಈಸ್ ಹೀಟೆಡ್, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್? Carbon in the compound gets oxidized into carbon dioxide, which enters into lime water. That lime water turns milky because it is converted into calcium carbonate. Details ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಮತ್ತು ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವಾಗ? ವೆನ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರ ನಿಮ್ಮದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಫ್ ನೋಟ್ಸಲ್ಲಿ ಬ್ರೀಫಾಗಿ ಬರೆದಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಇನ್ ದ ಕಂಪೌಂಡ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ಡ್ ಇಂಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಕ್ಯುಪ್ರಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್. ದಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ enters into lime water. That lime water turns into milky because of CaCO3. At the same time, hydrogen in the compound is oxidized into water, which enters into anhydrous copper sulfate, which was colorless. After entering with that, it becomes blue in color, indicating organic compound containing carbon as well as hydrogen. ಹೀಗೆ ನಾವು ನೇರವಾದ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನುಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳಾಗಿರುವ ಕ್ಲೋರಿನ್, ಬ್ರೋಮಿನ್, ಅಯೋಡಿನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹೆಲೋಜನ್ಸ್ಗಳನ್ನು, ಸಲ್ಫರ್ ಮತ್ತು ನೈಟ್ರೋಜನ್ಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಕಂಡುಹಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಎಸ್ ಎ ಸೋಡಿಯಂ ಫ್ಯೂಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್, ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಲೆಸೆಂಜೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಸೋಡಿಯಂ ಮೆಟಲ್ ಈಸ್ ಟೇಕನ್ ಇನ್ ದ ಫ್ಯೂಷನ್ tube. It is warmed initially so that any shape of the sodium, if you taken, it becomes globule. To that, few drops of organic compound is added. Then it is heated slowly. Then strong heating until red hotness. ಕೆಂಪಾಗಿ ಕಾಯಬೇಕು. Until red hotness you have to heat it. ಅದು ರೆಡ್ ಹಾಟ್ ಆಗಿ ಕಾಯ್ದ ನಂತರ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಪ್ಲಜ್ಡ್ ಇಂಟು porcelain dish that contains at about 10 ml of distilled water. So you are going to add red hot glass tube into cold water. Definitely it gets break. If it is not broken, mechanically it is made to break.
then it is warmed again. If anything remains unreacted, it will react. Then it should be filtered. Water filtrate collects at the bottom, that is called as sodium fusion extract or Lessenger's extract. ಹೀಗೆ ಕ್ಲೋರಿನ್, ಬ್ರೋಮಿನ್, ಅಯೋಡಿನ್, ಫ್ಲೋರಿನ್ ಅನ್ನ, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅಥವಾ ಸಲ್ಫರ್ ಅನ್ನ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಗೆ ಹೋಗ್ಲಾರ್ದನೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಸೋಡಿಯಂ ಫ್ಯೂಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೋಡಿಯಂ ಮೆಟಲ್ ಈಸ್ ಟೇಕನ್ ಇನ್ ದ ಫ್ಯೂಷನ್ tube. It is warmed, then few drops of organic compound is added. That tube is heated slowly first, then strongly until red hotness. Then it is plunged into a porcelain dish containing about 10 ml of distilled water. It gets broken. Then it is warmed, filtered. The clear solution filtrate collects at the bottom is called sodium fusion extract. ಒಂದ್ಸರಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸೋಡಿಯಂ ಫ್ಯೂಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ರೆಡಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇನ್ನು ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅದಾವು ಅಂತ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನಿಂಗ್ ಥೆರಾಟಿಕಲಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೆಟರ್ ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇನ್ ದ ಟೆಬಲೇಷನ್ ಕಾಲಮ್. ನಾವು ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಸದು ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಒಂದ್ಸಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು 3 ಕಾಲಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Test, observation, and inference are the 3 columns we are doing in the lab and also in the theory to study the presence of any element. ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕಂಪೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾರ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಐತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀರಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಡಿಟೇಲ್ಸ್ ಥೆರಾಟಿಕಲಿ ಬರೆಯೋ ಬದಲಿ ಟೇಬಲ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನು ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್, ಏನನ್ನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಏನನ್ನು ಹಾಕ್ತೀರಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಹಾಕಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನು, ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂತ, ಸ್ಮೆಲ್ ಬಂತ, PPT ಬಂತ, ಕಲರ್ ಬಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಮುಖಾಂತರ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಲರ್ ಏನೋ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ 3ನೇ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇದು ಹೊಸದು, ಒಂದ್ಸಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಸೋಡಿಯಂ ಫ್ಯೂಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಒಂದ್ಸಲ ಪೂರ್ತಿ ಬರೀತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಶಾರ್ಟ್ ಬರೀ. ಸೋಡಿಯಂ ಫ್ಯೂಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಸೋಡಿಯಂ ನೈಟ್ರೋಕ್ಲೋರೈಡ್. Sodium nitroprusside is a complex compound. When you add that, you will get violet color. Violet color appears, indicates sulfur is present in the given compound. Sulfur is present. ಇಷ್ಟೇ ಸಾಕು. ಏನನ್ನ ಹಾಕಿದಿರಿ, ಏನು ಬಂದಿದೆ, ಏನು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸಾಕು, ವಿ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ತಯಾರಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೋಡಿಯಂ ಫ್ಯೂಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೋಡಿಯಂ ನೈಟ್ರೋಕ್ಲೋರೈಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿ ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ವಯೋಲೆಟ್ ಕಲರ್ ಅಥವಾ ಡೀಪ್ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಬಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಂಪೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಲ್ಫರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಈ ಟೆಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೋಡಿಯಂ ಫ್ಯೂಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ acetic acid, sodium fusion extract plus acetic acid plus lead acetate. If you add it, what happens? You will get black precipitate. Black precipitate of lead sulfide is formed, that indicates sulfur is present. For competitive exam purpose, both are important. For our theory exam, if you are asking how to identify presence of sulfur in the given organic compound, if the question is asked, you can write any one of these two. So, organic compound alli sulfur ಐತಿ ಅಂತ ಯಾವ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು. Second one is sodium fusion extract plus freshly prepared
freshly prepared ferrous sulfate plus ferric chloride plus dilute HCl. I have written shortly, you can explain like this. In a test tube, sodium fusion extract is taken, to which freshly prepared ferrous sulfate is added. Then it is heated. It is heated and cooled. Then ferric chloride solution and also dilute HCl if you add it. If you get dark blue color, that we are calling as a Prussian blue color. Dark blue color or a Prussian blue color if appears indicates nitrogen is present in the compound. ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಮೊದಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಸೋಡಿಯಂ ಫ್ಯೂಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಮೇನ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಲ್ಫರ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೋಡಿಯಂ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಸೋಡಿಯಂ ಸೈನೈಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ಲೋರಿನ್ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬ್ರೋಮಿನ್ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಸೋಡಿಯಂ ಬ್ರೋಮೈಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಯೋಡಿನ್ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಸೋಡಿಯಂ ಅಯೋಡೈಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. That is the main component present in the sodium fusion extract. Okay, according to the compound you have taken for preparing sodium fusion extract. ಸರ್ ಎಲ್ಲದೂ ಇರುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದಿರುತ್ತೆ. ಹೆಂಗೆ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡು ಅಂದರೆ ಯಾವ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡನ್ನು ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರಿ. ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ ಸರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಅನಲೀನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಅನಲೀನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಾನು ಸೋಡಿಯಂ ಫ್ಯೂಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಸರ್, ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಮೇನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸೋಡಿಯಂ ಸೈನೈಡ್. ಹೀಗೆ ವಾಟ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಟೇಕ್ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಸಲ್ಫರ್ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೋಡಿಯಂ ಫ್ಯೂಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿ ಫ್ರೆಶ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫೆರಸ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಹಾಕಿ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿ ಕೂಲ್ ಮಾಡಿ FeCl3 ಫೆರಿಕ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹಾಕಿ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ HCl ಹಾಕಿ ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೂಸಿಯನ್ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. Similarly, I hope you have understood in which manner you have to write. ಹೇಗೆ ಬರೀಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿ I am going for chlorine, bromine and iodine. Writing the detailed reaction is not needed for theory exam is concerned. Main test ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು. I am going for third one, sodium fusion extract plus dilute HNO3 nitric acid plus AgNO3 solution, silver nitrate solution. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಟೆಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಬರೆದಿರ್ತೀನಿ ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ವಾಟ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ all understood or taken to granted that almost all the compounds we are taking they are in the liquid form. ಇದು ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸಿಲ್ವರ್ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಸಾಲಿಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ನಾವು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಹಾಕಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಸೋಡಿಯಂ ಫ್ಯೂಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ HNO3 ಹಾಕಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಲ್ವರ್ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹಾಕಿ ಗಮನಿಸಿದಾಗ if there is a white curdy PPT, curd ಮೊಸರಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ white curdy precipitate of AgCl if it appears, that indicates chlorine is present. Okay, ಎಲ್ಲದೂ ಇರಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸರ್ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, pale yellow precipitate of AgBr which is sparingly soluble, slightly soluble anta, completely alla, sparingly soluble in ammonium hydroxide. Ammonium hydroxide means indicates bromine is present.
bromine is present. If no, ಹೇಳಿದಲ್ರಿ ನಾವು ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಬರಿತೀವಿ. ನೀವು ಹೇಗೆ ಅರ್ಥೈಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸೋಡಿಯಂ ಫ್ಯೂಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಗೆ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ HNO3 ಮತ್ತು ಸಿಲ್ವರ್ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿದಾಗ ವೈಟ್ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಕ್ಲೋರಿನ್. ವೈಟ್ ಬಂದಿಲ್ವಾ? ಇದನ್ನ ನೋಡಿ. ಪೇಲ್ ಯೆಲ್ಲೋ PPT ತಿಳಿ ಹಳದಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕರಡು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಬಂದಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಮೋನಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಪೂರ್ತಿ ಕರಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರೋಮಿನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. If no bromine, then go for this. Pale yellow PPT of azide, silver iodide, which is completely soluble in ammonium hydroxide. ನೋಡ್ರಿ ಹೆಂಗೆ ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ವೈಟ್ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ವೈಟ್ PPT ಬಂದಿಲ್ಲ, ಪೇಲ್ ಯೆಲ್ಲೋ PPT ಬಂದಿದೆ ಅಂದಾಗ ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಪೇಲ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ಗೆ ಅಮೋನಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಕರಗಲಾರದೆ ಹಾಗೆ ಉಳಿದುಕೊಂಡ್ರೆ ಬ್ರೋಮಿನ್. ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಪೇಲ್ ಯೆಲ್ಲೋ PPTಗೆ ನಾವು ಅಮೋನಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿದಾಗ ಆ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಕರಗಿದ್ರೆ ಅಯೋಡಿನ್. ಹೀಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರಲೇಬೇಕು, ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಕ್ಯುಪ್ರಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಆ ಕಾರ್ಬನ್ ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನದ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು ಕ್ಲೋರಿನ್, ಬ್ರೋಮಿನ್, ಅಯೋಡಿನ್ನು, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತು ಸಲ್ಫರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಟೆಸ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಮೊದಲಿಗೆ ಸೋಡಿಯಂ ಫ್ಯೂಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಲಸೆಂಜೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ 1 by 1 ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಗೆ ಬರಬೇಕು. ನಾವು ಚಾರ್ಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಎಲ್ಲದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ನೀವು ಹೇಗೆ ಅನ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ತೋರಿಸುತ್ತಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಕಲರ್ ತೋರಿಸುತ್ತಾ ಅದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಮೂರಕ್ಕೂ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳು ಸೇಮ್ ಇರ್ತವೆ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ರಿಟನ್, ಇಟ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೇಮು, ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾತ್ರ ಬೇರೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. therefore I have not written once again regarding this. Like this you can identify the presence of carbon, hydrogen, chlorine, bromine, iodine, sulfur and also nitrogen. ಹೀಗೆ presence of the element in the organic compound can be studied by different tests. Clear? ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಕ್ಯುಪ್ರಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಈಗಾಗಲೇ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಟ್. ಇವತ್ತು ಕಲಿಸಿರೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬ್ರೋಮಿನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅಯೋಡಿನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸಲ್ಫರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇರ್ಬೋದು. ಅವುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಡೀಟೇಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಕಾರ್ಬನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಲಸೆಂಜೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಸೋಡಿಯಂ ಫ್ಯೂಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ತಯಾರಿಸಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಸಹಿತ ನಾವು ಸಪರೇಟ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ ಕೇಳ್ತೀವಿ, ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಸ್ಮಾಲ್ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಸೋಡಿಯಂ ಮೆಟಲ್ ಈಸ್ ಟೇಕನ್ ಇನ್ ದ ಫ್ಯೂಷನ್ tube. It is warmed. Few drops of organic compound is added. It is heated slowly, then strongly up to red hotness. It is plunged into the porcelain dish containing about 10 ml of distilled water. It gets break, then it is filtered. The clear solution filtrate collects at the bottom in the beaker is called as Lessonges extract or sodium fusion extract, from which we can identify presence of the elements like halogen, sulfur and nitrogen as follows. To the sodium fusion extract
if you added sodium nitroprusside, if you observe violet color or a deep blue color indicates a sulfur present. Or you can go for another test to the sodium fusion extract. If you added acetic acid and lead acetate, if you get black precipitate of a lead sulfide indicates same sulfur present. ಎರಡರ ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ to the sodium fusion extract, if you added freshly prepared ferrous sulfate, then heat and cool, then ferric chloride plus dilute HCl, if you added, you will get dark blue color. I have quoted as a Prussian blue color indicates nitrogen is present. ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೆಲೋಜನ್ಸ್ ಹೋಗಿ sodium fusion extract plus dilute HNO3 plus AgNO3 solution. If you get white curdy PPT indicates chlorine. If you get pale yellow PPT sparingly soluble in NH4OH indicate bromine is present. Pale yellow PPT soluble in NH4OH indicates iodine is present in the given compound. ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬಹುದು. This is regarding quantitative analysis. You can expect the question for 2 marks. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕೇಳಬಹುದು, ಎಲ್ಲದೂ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ಲಿ ಈಸಿ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ. ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ಲಿ ಇಸ್ ಈಸಿ. ಕಾರ್ಬನ್ ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳಬೇಕು. ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದರ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೆ they can ask only maximum for 3 marks. Then we will go for quantitative analysis. Little difficult. Quantitative analysis is little difficult. ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗು, quantitative analysis is a branch of analytical chemistry that deals with the study of calculation of the percentage of different elements present in given mass of an organic compound. ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಎಷ್ಟು ಪ್ರತಿಶತದಲ್ಲಿ ಅದವು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅನ್ಬೇಕು. ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬಹುದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಸಾಯನಿಕ ವಸ್ತುಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆದರೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ನಿಮಗೇನು ಬರಬೇಕು, ಕಲರು, ಪ್ರಿಸಿಪಿಟೇಟು, ಸ್ಮೆಲ್ಲು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂದರೆ ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬಹುದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಸಾಯನಿಕ ವಸ್ತುಗಳು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಅಮೌಂಟಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಹೌ ಮಚ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ವೇಡ್ ಬಿಫೋರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್. ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ತೂಕ ಮಾಡಿನೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. If not possible for me to go in details, I can consider briefly, roughly, then I can go for the same experiment once again. Aim of the experiment is there to determine the or you can say like this, estimation of carbon and hydrogen by Lebac's method. ಲಿಬ್ಯಾಕ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಲಿಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಫಾರ್ 3 or 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಇದು ನನಗೆ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕಿ ಲೇಬಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಲೇಬಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಿನಿಮಮ್ 10 to 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ರಫ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿರ್ತೀನಿ. ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಾರಿ ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದಾಗ ಡೀಟೇಲ್ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗಾದರೂ ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. known mass of organic compound is mixed with
is heated in the combustion tube, what happens in presence of cupric oxide, as you studied already, carbon in the compound is oxidized into carbon dioxide, which gets absorbed by the potassium hydroxide bulb. Again, hydrogen in the compound is oxidized into water, which gets absorbed by anhydrous calcium chloride. So that there will be increase in the mass of these two apparatus. KOH bulb, CaCl2 bulb, tube mass ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. By knowing increase in the mass of the KOH bulb and also CaCl2 tube, the percentage of carbon can be calculated as follows. Let the mass of organic compound is m gram. The mass of carbon dioxide is equals to increase in the mass of KOH bulb, that you may call x gram. Mass of water, nothing but increase in the mass of CaCl2 bulb is equals to y gram. Okay. By having these observations, you can calculate the percentage composition of carbon and hydrogen by giving the formula like this. For example, percentage composition of carbon is equals to 12 upon 44 into x upon m into 100. ಏನಿದು 12 upon 44 ಏನು? ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ಟೋಟಲ್ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇಸ್ 44 ಗ್ರಾಮ್. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಕಲಿತು ನೆನಪಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಕಾರ್ಬನ್ ಅದು 12 ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು 2 ಇಂಟು 16 32 ಪ್ಲಸ್ 12 ಇಸ್ 44. 44 ಗ್ರಾಮ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಎಷ್ಟು ಗ್ರಾಮ್ ಐತಿ? 12 ಗ್ರಾಮ್. Therefore 12 upon 44 into mass of carbon dioxide upon mass of organic compound into 100 ಅನ್ನು ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ percentage of carbon ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ percentage of hydrogen ಅನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು ಅಂತಾದ್ರೆ ಇದೇ 2 upon 18 into y upon m into 100. ಹೌದಾ? ಯಾಕೆ ನೋಡಿ 18 H2O ಬೇಕು ತಾನೆ. H2O ದ ಟೋಟಲ್ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ 18 ಗ್ರಾಮ್. 18 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾಟರ್ದಲ್ಲಿ 2 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ 2 upon 18 into y upon m ಅಂದ್ರೆ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಅಪಾನ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಇಂಟು 100 ಅನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅದ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆಗಿ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದಟ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.